اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہے ایبسیسک ایسڈ ABA. سب سے بڑا گروتھ انہیبیٹنگ ہارمون ایبسیسک ایسڈ ہے, یعنی کہ ABA ہے. اسے کہتے ہیں ایبسیسس بھی کہتے ہیں, یا ایبسیسک ایسڈ ABA. تو سب سے بڑا گروتھ انہیبیٹنگ ہارمون ایبسیسک ایسڈ ہے. گویا اس کے کریکٹر ان تینوں کے الٹ آنے ہیں. جو کریکٹر آپ نے وہاں پر پڑھے تھے ان کو یہاں پر آپ نے الٹا دینا ہے. پہلا کون سا کریکٹر آ رہا ہے؟ انہیبٹس دا اسٹیم اینڈ دا روٹ گروتھ. وہ تینوں جو تھے وہ اسٹیم اور روٹ کی گروتھ کو پرموٹ کرتے تھے. یہ انہیبٹ کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ ڈیورنگ فزیولوجیکل سٹریس, یعنی کہ جب کوئی سٹریس آ رہا ہو, جیسے کوئی لائٹ ہے, واٹر ہے, ٹمپریچر ہے, اس کی کمی بیشی کی وجہ سے اسٹیم اور روٹ کی گروتھ کو یہ سٹاپ کر دے گا. پروموٹس برڈ اینڈ دا سیڈ ڈارمنسی. یہ پروموٹ کرتے ہیں, وہ سیڈ ڈارمنسی کو بریک کرتے تھے, یہ سیڈ ڈارمنسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ سیڈ ڈارمنٹ رہے, وہ ایکٹیویٹ نہ ہو, اس کی جرمینیشن نہ ہو. پروموٹس فلاورنگ ان دا SDPs, شارٹ ڈے پلانٹس. سو اینٹاگونسٹک, مخالف ہے, الٹ ہے ٹو G ہے جبرالین. ہم نے پڑھا تھا جبرالین جو ہے وہ لانگ ڈے پلانٹس میں فلاورنگ کو پروموٹ کرتا ہے, جبکہ یہ شارٹ ڈے میں فلاورنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور اینٹاگونسٹک تو جبرالین ہے. پروموٹس لیف سینیسنس. وہ لیف سینیسنس کو بریک کرتے تھے, یعنی کہ ریٹارڈ کرتا تھا. وہ ہارمون لیف کو جلدی خراب ہونے سے بچاتے تھے. یہ لیف سینیسنس کو پروموٹ کرتا ہے. یہ پروموٹ کرتا ہے اس کو, لیف کی سینیسنس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. پروموٹس ایبسیشن. یہ ایبسیشن کو پروموٹ کرتا ہے, یعنی کہ اس کی وجہ سے کچے پھل جلدی گر جائیں گے, جبکہ وہ ایبسیشن کو ریٹارڈ کرتے تھے, یہ اس کو پروموٹ کرتا ہے ایبسیشن کو. یہ بالکل ان تینوں کے الٹ آ رہا ہے. پروموٹس کلوزنگ آف سٹومیٹا. وہ سٹومیٹا کو اوپن کرتے تھے, یہ کلوز کیے جا رہے. کب؟ انڈر واٹر سٹریس, یا واٹر کم ہو رہا ہو یا پھر زیادہ ہو رہا ہو, تو یہ ولٹنگ کے دوران, مرجھانے کے دوران یہ کیا کرے گا؟ یہ جا کر اس کو سٹومیٹا کو کلوز کر دے گا. دین اب اس کی کمرشل اپلیکیشن. سپریڈ آن دا ٹری کراپس. سپریڈ آن دا ٹری کراپس. اگر بڑے بڑے درختوں کے اوپر جو آپ کے فروٹس ہیں, فروٹ والے ٹریز ہیں, اس کے اوپر اگر اس کو سپرے کیا تو کیا ہوگا؟ ریگولیٹ دا فروٹ ڈراپ ایٹ دا اینڈ آف دا سیزن. جیسے بیٹا ہم کہتے ہیں کہ مینگو ہے یا اورنجز ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سارے اس کے فروٹ پک کے تیار ہو جائیں, تو آپ اس کا سپرے کریں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدھے یا کچھ اس ہفتے آپ کو حاصل ہو گئے, کچھ اگلے ہفتے, کچھ اس کے اگلے ہفتے, تقریباً 1-2 ماہ آپ کو ورنہ وہ فروٹ ملتے رہتے ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں پک کے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے اور آپ کو خام خواہ انتظار بھی نہ کرنا پڑے, ورنہ آپ کا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے اس کے پکنگ میں, توڑنے میں یا اس کے پکانے میں. تو اس طریقے سے آپ ایبسیسک ایسڈ کا سپرے کر کے ان فروٹس کو ایک ہی وقت میں آپ رائپن کر سکتے ہیں, پکا سکتے ہیں. دین اس کے بعد ہے ایتھین. ایتھین اور ایبسیسک ایسڈ تقریباً ان کے آپس میں کریکٹر ملتے ہیں. یہ بھی انہیبٹ کرتا ہے اسٹیم اینڈ دا روٹ گروتھ کو, لیکن یہ ڈارمنسی کو بریک کر رہا ہے. ایبسیسک ایسڈ ڈارمنسی کو پروموٹ کیا جا رہا تھا. پروموٹس فلاورنگ ان دا پائن ایپل. پائن ایپل جو اناناس ہے, اناناس کے اندر, پائن ایپل کے اندر اس نے فلاورنگ کو پروموٹ کرنا ہے. یہ اکثر آبجیکٹیو آتے ہیں, کیا کرے گا یہ؟ پائن ایپل میں فلاورنگ کو پروموٹ کرتا ہے. پروموٹس فروٹ رائپننگ. یہ اصل کام ہے اس کا, یہ فروٹ کو رائپن کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فروٹ کو رائپن کرتا ہے, پھل کو پکاتا ہے. اس کا اصل کریکٹر کھڑا ہو کہ ایتھین فروٹ کی رائپننگ میں استعمال ہوتا ہے. کمرشل اپلیکیشن. stimulates flowering of tomatoes and the citrus fruits. ٹماٹر ہے یا پھر سٹرس فروٹ, یعنی کہ جیسے اورنجز ہیں, پھر اس کے علاوہ لیمن ہے یا سٹرس فروٹس ہیں, تو ان میں فلاورنگ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے. کمرشل کمپاؤنڈ ایتھفون.
commercial compound ethone break down and releases ethene in the plants. जैसे आमतौर पर आप देखते हैं कि आजकल जो आमों की पेटी आती है उसमें एक कागज की पुड़िया के अंदर कुछ केमिकल को रखा होता है, वो एथफोन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो अंदर रखने का मकसद है कि इथीन को रिलीज करेगा और उन आम को जाके पका देगा, वो पक जाने हैं। और काम है अप्लाइड ऑन द रबर प्लांट्स, अगर इथीन को आप इस्तेमाल करें रबर प्लांट्स के ऊपर टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ द लेटेक्स, इससे लेटेक्स यानी कि रबर वो ज्यादा बाहर निकलेगा, वो निकलता रहेगा। कमर्शियल एप्लीकेशन आ गई है। हार्मोन वो पांचों खत्म हो गए। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि फर्स्ट 3 जो है ग्रोथ प्रमोटिंग है, लास्ट 2 ग्रोथ इनहिबिटर है, और सबसे बड़ा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन वो एब्सिसिक एसिड है। हार्मोन खत्म हो चुके हैं, प्लांट हार्मोन्स। अब उसके बाद नया टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स। अब एनिमल का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि एनिमल में जो कोऑर्डिनेशन है कितने तरह की है, 2 तरह की है, नर्वस एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये नर्वस सिस्टम के जरिए होगी, और जो केमिकल है वो केमिकल के जरिए यानी कि हार्मोन्स के जरिए होगी। अब दोनों को डिटेल में बयान करेगा। पहले बयान करेगा नर्वस कोऑर्डिनेशन को। इट इन्वॉल्व्स द स्पेशलाइज्ड सेल्स न्यूरॉन्स। इसमें मखसूस किस्म के सेल और न्यूरॉन इस्तेमाल होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन हैज 3 कंपोनेंट्स, 3 अज्जा से मिलकर बनता है। 3 चीजें मिलकर इस नर्वस कोऑर्डिनेशन को बनाती हैं। नंबर 1 इज द रिसेप्टर, नंबर 2 न्यूरॉन्स, और इसके साथ नर्वस सिस्टम भी आएगा, सीएनएस या स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा, और नंबर 3 है इफेक्टर्स। पहले आ रहे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर चीजों को रिसीव करने वाले, मैसेज को रिसीव करने वाले। रिसेप्टर्स आर द सेल्स आर द ऑर्गन्स which detect the changes in the external and the internal environment. रिसेप्टर कौन होते हैं? सेल्स या ऑर्गन्स हैं which detect the changes in the external and internal environment. इसका काम क्या है कि एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज को महसूस करना, चेंज को मालूम करना। रिसेप्टर हमेशा मैसेज को रिसीव करेगा, उसका रिस्पांस शो नहीं करेगा। रिस्पांस शो हमेशा इफेक्टर्स करते हैं। कौन करते हैं? इफेक्टर्स। रिसेप्टर उसने कहा जैसे सेल है या ऑर्गन है, जैसे हम कहते हैं कि भाई आई एक ऑर्गन है, ये रिसेप्टर है। ईयर आपका ऑर्गन है, ये रिसेप्टर खड़ा हुआ है। तो माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस करते हैं। अब वो तब्दीली चाहे एक्सटर्नल हो, आपके माहौल में आ रही हो, जैसे लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल, या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट, आपके बॉडी के अंदर भी चेंज आ सकती है। ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम ज्यादा होती जा रही है, ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है। देन रिसेप्टर डिफरेंट टाइप्स के हैं। कीमो रिसेप्टर्स, जैसे कि नाम से जरूर है, ये केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, केमिकल्स को डिटेक्ट द स्मेल, टेस्ट एंड इन द ब्लड ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। काम क्या है इसका कि जैसे स्मेल है, टेस्ट है, उसको महसूस करना। स्मेल को महसूस करने वाले आपके नोज या नेजल कैविटी के अंदर रिसेप्टर लगे हुए हैं। आप कहते हैं खुशबू बड़ी अच्छी है जी, ये परफ्यूम आपसे कहाँ से लिया है जी, या यहाँ से बड़ी बदबू आ रही है। वो क्यों? आपके नेजल कैविटी या नोज के अंदर ये कीमो रिसेप्टर लगे होते हैं। टेस्ट आपकी जुबान के ऊपर रिसेप्टर है। आप कहते हैं चीज बड़ी जबरदस्त है यार, मजा आ गया, टेस्टी है, साल्टी है या शुगरी है। और आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नालियों के अंदर ऐसे रिसेप्टर हैं जो ये मालूम करते हैं कि इस वक्त ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है, ग्लूकोज कितना है, अमाइनो एसिड कितने या फैटी एसिड कितने हैं। ये कीमो रिसेप्टर है।
Then mechanoreceptor, mechanical work. They detect the stimuli of the touch, pressure, hearing, कुव्वत समात सुनना, इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऐसे रिसेप्टर आपके ईयर के अंदर भी हैं, कान के अंदर भी हैं, जिससे आपके जिस्म का तवाजुन बनता है, आप सीधे खड़े होते हैं। तो पढ़ा है आपने 3 जलेबी की तरह सेमी सर्कुलर बोन है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है या कैनाल होती हैं, वो आपके जिस्म का तवाजुन बनाती हैं। तो ऐसे रिसेप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं टच को महसूस करने में, या प्रेशर है, या हियरिंग है, या इक्विलिब्रियम है। और ऐसे रिसेप्टर आपके स्टमक वाल में भी हैं, विच डिटेक्ट द हंगर एंड द थर्स्ट, जिसकी वजह से आपको भूख या फिर प्यास का एहसास होता है। तो भूख है, प्यास है, टच है, प्रेशर, हियरिंग, इक्विलिब्रियम, ऑल दीज आर द मैकेनिकल वर्क। देन फोटो रिसेप्टर, फोटो मीन क्या होता है? लाइट, विच डिटेक्ट द स्टिमुलाई ऑफ द लाइट, ये लाइट को महसूस करते हैं। ऐसे रिसेप्टर कहाँ लगे हो सकते हैं? आपकी आई के अंदर, और आई में एक रेटिना है, पर्दा चश्म है, जहां जाके आपका इमेज बनता है, जो आप देखते हैं वो इमेज कहाँ बनता है? उस रेटिना के ऊपर। तो रेटिना में रॉड और कोन सेल लगे होते हैं। तो रॉड सेल का काम है लाइट को महसूस करना, और रॉड लाइट रिसीव करेगा तो काम करेगा, फिर चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो रॉड सेल की वजह से आपको चीजें दिखाई दे रही होती हैं। अगर रॉड सेल जवाब दे जाए तो बंदा अंधा हो जाएगा। जैसे अगर रात को लाइट चली जाए, रॉड सेल तो खड़ा होता है, एकदम अंधेरा छा जाता है, नजर कुछ नहीं आता। फिर लाइट आएगी, रॉड सेल काम करेगा, तो फिर चीज आपको दिखना शुरू हो जानी है। तो अगर किसी का रॉड सेल ही खराब हो जाए तो लाइट चाहे मर्जी जितनी आती रहे, जब रॉड सेल ही खराब है तो चीज आपको दिखाई नहीं देगी, बंदा अंधा हो जाएगा। थर्मोरिसेप्टर, थर्मो मीन टेम्परेचर है, कोल्ड एंड द वार्मथ, सर्दी और गर्मी के मैसेज को रिसीव करते हैं। नोसिसेप्टर्स पेन को रिसीव करने वाले हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच कहां लगे होते हैं? इन द कैरोटिड एंड द एओर्टिक आर्टरीज ऑफ द टेट्रापोड्स। टेट्रापोड 4 टांगों वाले, 4 आज़ा वाले, जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, ये सारे टेट्रापोड्स हैं। कहते हैं उनकी कैरोटिड या एओर्टिक आर्टरीज में लगे होते हैं। सिमिलर इन द ब्रोंकियल वेसल्स ऑफ द फिशेस। फिशेस की ब्रोंकियल वेसल में रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, यानी कि कैरोटिड या एओर्टिक आर्टरीज जो टेट्रापोड्स की हैं, या फिर जो फिशेस हैं उनकी ब्रोंकियल वेसल। ब्रोंकियल कौन सी होती है? जो गिल्स की तरफ जा रही हैं। तो फिशेस की ब्रोंकियल वेसल्स और टेट्रापोड की कैरोटिड या एओर्टिक आर्टरीज में लगे होते हैं। काम क्या है? ब्लड प्रेशर को महसूस करना, उसके मैसेज को रिसीव करना। ये तो खत्म हो गया रिसेप्टर्स। अब इसी के अंदर एक टॉपिक खड़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आना है। वो क्या है? मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन, ईच प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी कैन एक्सपीरियंस। हर तरह की सेंसेशन जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन है। हर तरह की सेंसेशन, जैसे वो कुछ चीज आपको दिख रही है, आप सुन रहे हैं, या टेस्ट है, टच है, प्रेशर है, तो हर तरह की सेंसेशन जिसको आप महसूस कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। देन हाउ कैन वी डिटेक्ट द डिफरेंट स्टिमुलाई? हम कैसे मालूम कर लेते हैं कि ये जो है दिखने वाली चीज है, ये जो मैसेज विजन वाला है, ये हियरिंग वाला है, ये टच वाला है, प्रेशर वाला है। तो डिफरेंट स्टिमुलाई को हम कैसे पहचानते हैं? रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। पहली बात है कि जो रिसेप्टर है सिर्फ अपना काम करेगा। अगर वो हियरिंग वाला है, वो सिर्फ कुव्वत समात वाला वही काम करेगा, वो देख नहीं सकता, वो टच या प्रेशर वाला काम अपना नहीं कर सकता, उसने सिर्फ हियरिंग वाला काम करना है। विजन वाला है तो सिर्फ विजन वाला काम करेगा रिसेप्टर।
تو ہر ریسپٹر اپنا اپنا کام کرتا ہے. ٹیسٹ سمیل والا اپنا کام کرے گا, وہ کسی اور کا میسج کیری نہیں کر سکتا. تو پہلی بات ہوگی ریسپٹر اسپیسیفک ہے. نمبر 2, ایچ نرو کیریز دیئر اون میسجز. ہر نرو نے اپنا صرف میسج اٹھانا ہے. جیسے آپٹک نرو کھڑی ہوتی ہیں آئی کے پیچھے, وہ صرف ویژن والا اسٹیمولائی میسج ریسیو کرتی ہیں. جو آپ کے اسٹمک کے ساتھ نرو ہیں اس نے ہنگر اور تھرس کو محسوس کرنا ہے, اس کے میسج کو اٹھانا ہے. جو آپ کے ایئر کے اندر نرو ہیں قوت سماعت والی, وہ صرف ہیئرنگ والے میسج کو اٹھاتی ہیں. تو پہلی وہ جو بات ہوئی کہ ریسپٹر بھی اسپیسیفک ہیں, پھر جو ریسپٹر سے آگے نرو نکلتی ہیں, نیورون نکلتے ہیں, وہ بھی اسپیسیفک ہیں, صرف اپنا پیغام میسج کو اٹھاتے ہیں. پھر آگے تیسری بات ہے, ایچ نرو ٹرمینیٹس, اس کا اختتام ہوتا ہے ان دا اسپیسیفک پارٹ آف دا سی این ایس. سینٹرل نروس سسٹم ہے, برین ہے, ہر برین کے اپنے اپنے پارٹ کا فنکشن ہے. وہ دکھنے میں تو صرف آپ کو ایک ہی برین نظر آ رہا ہے, لیکن برین کے بھی ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں اور ہر پارٹ کا اپنا کام ہے. جو آپٹک نرو ہیں, جو آپ کے ویژن والے نرو ہیں, اس کا اختتام اس برین کے ویژن والے حصے میں جا کر ہوگا. جو آپ کے قوت سماعت والی نرو آ رہی ہیں, اس کا اینڈ برین کے اپنے اس ہیئرنگ والے پارٹ میں جا کر ہوگا. جو آپ کے ٹچ والی نرو آ رہی ہیں, اس کا اینڈ جا کر برین کے ٹچ والے پارٹ میں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برین کے بھی اپنے مخصوص حصے ہوتے ہیں, ہر حصے کا اپنا کام ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں, اگر برین میں ویژن والا پارٹ خراب ہو جائے تو چاہے ریسپٹر یعنی کہ آئی آپ کا صحیح کام بھی کر رہی ہے, آئی سے جو نرو ہے آگے برین کی طرف وہ بھی ٹھیک میسج لے کر جا رہے ہیں, لیکن آگے جو آپ کا سینٹر پوائنٹ تھا برین, اگر اس کا وہ حصہ خراب ہو گیا تو پھر بھی آپ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے. 3 باتیں آئی ہیں کہ مختلف چیزوں میں ہم پہچان کیسے کرتے ہیں. یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ویژن والا میسج ہے, یہ ہیئرنگ والا ہے, یہ ٹچ والا ہے, یہ ہنگر والا ہے, تھرس والا ہے, کیونکہ نیورون تو سارے ایک جیسے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں ریسپٹر ڈیفرنٹ ہے, ہر ریسپٹر نے اپنا کام کرنا ہے. جو ریسپٹر سے نرو نکلتی ہیں, ہر نرو نے صرف اپنے پیغام کو اٹھانا ہے. پھر آگے برین کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں, ان نرو کا اینڈ جا کر اپنے پارٹ میں ہوگا. جیسے میں کہتا ہوں, اگر فار ایگزامپل آپٹک نرو کو اپنے حصے سے اکھاڑ کر, برین والے حصے سے اکھاڑ کر کسی اور برین کے حصے میں لگا دیں, ویژن والے پارٹ سے ہٹا کر آپ ہیئرنگ والے پارٹ میں لگا دیں ان نرو کو, تو وہ چیز آپ کو کبھی نہیں دکھائی دے گی, کیونکہ برین کا آگے پارٹ ہی کام نہیں کر رہا. تو 3 چیزیں ہیں, ریسپٹر, نرو, اور پھر نرو کی اینڈنگ اپنے سی این ایس کے مخصوص پارٹ میں جا کر ہوتی ہے. اس طریقے سے پھر جا کر آپ مختلف چیزوں میں پہچان کر پاتے ہیں. اسے کہتے ہیں موڈیلٹیز آف سینسیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے.